ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੂਕ ਨੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦਾ। ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਹਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ खुश होंदी सी। और छड़ के कुड़ी दे घरदियां नूं यही पता सी कि इहदी शादी जिहड़ी है इसे घर होनी है। उन्हां दोवां ने अपना दिमाग बनाया सी, एक दूजे नाल वादे करते रहंदे सी कि साडी आपे च शादी होनी है। एक दिन अचानक मशूक नूं पता लगा कि मुंडे दा रिश्ता आया, वो भी बाहर दे मुल्कों आया ते ये मुंडा जिहड़ा शादी करू है। वो जिसले उन्हें आके मुंडे कोल पुछया कि वाकई इस तरह गल है कि तेरा बाहरों रिश्ता आया, वो कहंदा आहो बिल्कुल रिश्ता आया, कुड़ी बाहर होंदी है ते इस तरह मन्नू भी बाहर है। उन्हें कहा खबरदार तू किसी नाल विआह कीता ते मैं तेनू सच्चा प्यार करनी है, कितने अरसे तू असीं एक दूजे नूं प्यार करने आ ते तू किसी होर नाल शादी नहीं कर सकदा। उन्हें आख्या गल सुन, मैं सिर्फ बाहर जाण वास्ते शादी करना पिया, चलो जे कोई लभ गया रिश्ता ते मैं भलके तेनू भी बाहर लै जाउंदी है ना, मैं तेनू इत्थों जाण नहीं देना, तू शादी करनी है ते सिर्फ मेरे नाल करनी है। उन्हें आख्या हाला देखी जाएगी ये किहड़ा कोई मेरा रिश्ता हो गया है। वो घरदियां ने अंदरों अंदर जिहड़ा रिश्ते दी गल चलाई सी। ज़ाहिरी गल आ वो हर वक्त जिहड़े इन्हां दे घर रहिंदी सी उहनूं सारियां गल्लां पता लगदियां। जिसले सारे घर दे चुप कर जांदे या बाहरों ताला लांदे सी, वो फिर भी कोठे ते चढ़ के ते सारी इन्हां दे घर नज़र रखदी सी कि इन्हां दे घर हो घेरिया है। वो मेहमान आए तो उन्होंने पता लग गया कि कोई रिश्ते वाले ही आए ने। वो जनाब कोठे दे उत्तों टप के ते सीधी आ गई उन्हां दे घर। उन्हें जिसले पता किया कि कुड़ी कौन है, उन्हें कहा साड़ी गुआंढण है। उन्होंने पता लगा कि ये रिश्ता पिया हुंदा है। वो रोंदी रोंदी घर टुर गई। जिसले घर गई जाके अपनी अम्मा अगे रोन लग पई कि इस तरह उहदा रिश्ता है तो मैं उहदी शादी नहीं होण देनी, मैं तो अपनी जान दे दियांगी, नहर च छाल मार दियांगी अगर उन्हें किधरे होर शादी की। घर दे आख्या तू बेवकूफ़ी ना कर, सबर कर जा, असीं आपे उन्हां नाल गल करांगे, देखने आ कि वो की आखदे ने। वो कहंदी है ना तुसीं गल करो नहीं तो मैं मर जांगी। उन्हें सबर कर, मेहमान जा लैंदे ते असीं जाने आ। वो जनाब जिसले मेहमान गए तो कहंदी अम्मा जाओ ना जाओ। उन्हें कहा सबर कर टुर जाने आ। लेकिन कुड़ी आपू दौड़दी उत्थे टुर गई। उन्हें कहा हाला गल सुन, असीं दो एक दूजे नाल प्यार करने आ, असरा ज्यादती ना कर, मैं शादी इहदे नाल करनी है, मैं तेरे मुंडे दी शादी नहीं होण देनी। उन्हें आख्या तू इन्नियां गल्लां ना कर, तू तो बड़ी बेशरम है, आपू आ गई है, तेरे माँ प्यो आउंदे आके गल करदे फिर भी होर गल है, असीं तैनूं अपने घर वड़न दी इजाजत के दित्ती है, तू उल्टा आके साडे ते धमकियां लाण लग पई है। इस वक्त तू दफा हो जा। और कुड़ी जिहड़ी है रोंदी घाट टुर गई, जाके अपने वाल पट्टन लग पई। उन्हें आख्या अम्मा जाके मेरा रिश्ता पता करो नहीं तो तुहाडी कुड़ी लगी जे मर जाण। उन्हें आख्या पुत्र सबर कर जा, असीं पता करने। आपू भी अम्मा अब्बे नाल ही उन्हां दे घर आ गई, आके आदी है कि हालां नाल गल करो। हुण जिसे उन्हें गल कीती कि इस तरह जिहड़ा है रिश्ता जिहा तुसीं ना करो, साडी कुड़ी जिहड़ी है बड़ा पसंद करदी है, तुहाडे मुंडे नूं हमेशा तुहाडे घर ही ते वड़ी रहिंदी सी, हुण तुसीं इहनूं इस तरह मायूस ना करो। उन्हें आख्या गल सुनो ठीक है, ये भी साडी धी है, लेकिन असीं मुंडे दा जिहड़ा चंगा रिश्ता है वो तो नहीं छड़ सकते, मुंडा साडा बाहर टुर जाएगा, उहदा मुस्तकबिल बन जाएगा, तुसीं मुंडे नाल ही गल कर लो, तुहानूं पता लग जाएगा। और जिसले मुंडे नाल गल कीती ते मुंडा भी जिहड़ा राजी होया सी, उहनूं ते बाहर दे हाब आउण लग पे सी। इहदे नाल ते अगे सारे मजे कर बैठे आ सी, हुण इहदे जिहनूं कोई एडी दिलचस्पी नहीं सी है। उहदा दिल सी कि मैं हुण बाहर ही जावां जिस तरह भी होवे। वो जनाब इस तरह मुंडा जिहड़ा उहने आख्या मैं ते बाहर ही शादी करनी है, मैं इहदे नाल शादी को नहीं करनी। वो जनाब चुप करके उन्हें चुप करके घर आ गए। जिसले घर है उन्हें कुड़ी नूं समझाया धीए तेरे सामने। उन्हें के उन्हें आख्या अम्मा केड़ा मेरे जिसम का हिस्सा है जिहड़ा इन्हें नहीं तकिया, ये मेरे नाल इस तरह मैनूं इस्तेमाल करदा रहा, उन्हें किसी होर नाल शादी किस तरह कर सकदा। उन्हें आख्या हुण असीं के करिए, तू एडी बेशरम होई से, हुण तू चुप कर जा, जो कुछ हो गया इनू छड़ देवंदी है। ना ना मैं एक बारी फिर उहदे नाल जाके गल करांगी। वो जनाब इस तरह होया, फिर राती उहदे कोल टुर गई, जाके आंदी है उहदे हत्थ चुम पैर चुम, बई गल सुन तू किसी होर नाल शादी ना कर, मैं मर जांगी। उन्हें आख्या ना मैं ते शादी किसी होर नाल ही करांगी, भावें जो मर्जी हो जे, तू दफा हो जा। उन्हें जनाब कुड़ी नूं डरा डरू के ते उन्हें भेज दिता। कुड़ी वापस आके पूरी रात रोंदी रही। दिहाड़े 4-5 गुजरे ते अगू जिहड़ा उन्होंने आशिक नज़र कोना आया ना। कुड़ी दे घरदियां नूं अगू जिसले उन्हां दे घर गए उन्हें आख्या मुड़ा इन्हां दा किरे टुर ते नहीं गया चोरी छुपे। वो आंदे ने कि ना मुड़ा साडा दूसरा दिन है, घर ही कोई नहीं आया, असां ओहदी शादी कित्थों करनी। उन्हें आख्या ना तुसीं झूठ मारदे, तुसां मुड़े नूं किरे अगे पिछे टोर दिता है ताकि मसला ना बने। उन्हें आख्या गल सुनो असीं क्यों झूठ मारना, सानूं किहड़ा तुहाडे ते कोई डर है, मुड़ा साडा सानूं आपू नहीं समझ
ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕਿਰੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੁੜੀ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੱਕੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਪੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਲਕੇ ਨੱਸ ਜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਟੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਕਈ ਲਾਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛ ਗੱਛ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕੁੜੀ ਵੱਖਰੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਲਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਟੋਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਧੀਏ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਆਈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਈ ਘਰ। ਅੱਗੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਰੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼-ਪਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰੇ ਆਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਚਮਕ ਦਮਕ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 2-2 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ,
ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਸਲੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ 4-5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਬਰ ਕਰ ਬੀਬੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ। ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਕਸੂਰ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ, ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਵਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਸੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਏ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਲਦੀਆਂ ਪਿਆਲਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਤੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਨਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਪੈ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਸ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖੂਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੱਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਸੱਸ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਅੰਮਾ ਡਰਨਾ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਐਡੀ ਜ਼ੁਰਤ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦਾ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।